نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم لوگ سیکھیں گے زکوٰۃ کے فضائل اور زکوٰۃ کے مسائل۔ ہمارا رمضان کورس چل رہا تھا۔ رمضان کورس میں اس سے پہلے ہم نے جو 5 سبق پڑھے تھے، ان 5 سبقوں کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ روزے کے فضائل اور روزے کے مسائل۔ اس کے بعد چھٹا سبق ہم نے جو پڑھا تھا تراویح کے فضائل اور تراویح کے مسائل۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے زکوٰۃ کے فرائض اور زکوٰۃ کے فضائل اور مسائل کہ زکوٰۃ دینے کی کیا فضیلت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجم الاوسط طبرانی کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 431 اور حدیث نمبر 1589 کہ ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل من القوم یا رسول اللہ ارأیت اذا ادى رجل زکاة مالی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادى زکاة مالی فقد ذهب عنه شرہ۔ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اسے کیا فائدہ ملتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کری تو اس کے اوپر سے شر ہٹا دیا جاتا ہے، اس کے اوپر سے شر دور ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے اوپر سے شر دور ہو جاتا ہے۔ سر کہتے کس کو؟ شر کہتے ہیں پریشانی کو، حالاتوں کو، جو ہمارے ساتھ پریشانی حالات جو پیش آتے ہیں ان کو شر کہتے ہیں۔ کیسے مطلب؟ مثال کے طور پہ کاروبار میں نقصان ہو جانا، مال میں آگ لگ جانا، چوری ہو جانا، ڈاکہ پڑ جانا، اس طریقے کے حالات جو ہوتے ہیں وہ شر دور ہو جاتا ہے۔ اگر مال کی زکوٰۃ ادا کری جائے گی تو اس شخص سے کیا ہوگا؟ شر دور ہو جائے گا۔ ایک حدیث پاک ہے کہ صحیح ابن خزیمہ کی ہے، جلد نمبر 2 ہے اور حدیث نمبر جو ہے صفحہ نمبر ہے 1183 اور حدیث نمبر 2471۔ ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ادیت زکاة فقد قضیت ما علیک ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم یکن له فیہ اجر وکان اسرہ علیہ۔ کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور جس نے حرام مال کو جمع کیا، پھر اس سے صدقہ کیا تو اس کو تو نہ اس صدقے کا ثواب ملے گا، حالانکہ اس کا بوال اس پر ہوگا۔ یعنی جس شخص نے اپنے حلال مال کی، جس کے پاس حلال ہے، حرام نہیں، حلال مال ہے، حلال مال سے اس نے زکوٰۃ ادا کری تو اس نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ لیکن جو حرام مال سے، جو حرام کماتا ہے اور حرام مال سے اس نے صدقہ وغیرہ کیا تو صدقے کا ثواب اس کو نہیں ملے گا اور وہ ایک دن اس کے اوپر بوال بنے گا۔ یہ تھے زکوٰۃ کے فضائل۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ سیکھیں گے زکوٰۃ کے مسائل کہ زکوٰۃ کا لغوی معنی کیا ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک کرنا، نشو نما کرنا، اور زکوٰۃ کا شرعی معنی جو ہے کہ اپنے مال کا مخصوص حصہ، اپنے مال کا مخصوص حصہ جو ہے، زکوٰۃ کے جو شرعی معنی ہے، اپنے مال میں مخصوص شرائط پائے جانے کی صورت ہے اپنے مال کے مخصوص حصے کو کسی مستحق انسان کو، کسی مستحق آدمی کو 40واں حصہ، یعنی جو 40واں حصہ ہمارے مال کا جو ہے کسی کو مستحق بنا دینا، یہ شرعی معنی ہے۔ یعنی جو ہمارا مال ہے، زکوٰۃ کا شرعی معنی ہے کہ جو ہمارا مال ہے، ہم نے اپنے مال میں جو ہمارے مستحق جو شرائطیں پائی جا رہی ہیں، ہمارے پر پوری شرائطیں پائی جا رہی ہیں، اس شرائطوں کو پائے جانے پر ہم نے اپنے مال کا 40ویں حصے کا کسی دوسرے انسان کو جو مستحق ہے، اس انسان کو اپنے 40ویں حصے کا مالک بنا دیا۔ یہ شرعی ہے، یہ شرعی معنی ہے۔ فرضیت زکوٰۃ کیا ہے؟ فرضیت زکوٰۃ، شریعت مبارکہ نے زکوٰۃ ہر انسان پر فرض نہیں کی، بلکہ اس کی فضیلت کی کچھ شرائط مقرر کی ہے۔ جب وہ تمام شرائطیں پائے جائیں تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی ایک شرط کم ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ شریعت نے ہر ایک انسان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں کی ہے گی، کچھ شرائطیں ہیں، اگر وہ شرائطیں اس شخص پر پائی جائیں گی تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور نہیں پائی جائیں گی تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب وہ شرائط کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 مسلمان ہونا، غیر مسلم کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 2 آزاد ہونا، غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 3 عاقل ہونا، یعنی عقل مند ہونا،
बेवकूफ़ के ऊपर, पागल के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। नंबर 4 बालिग हो रहा, नाबालिग के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। हालांकि नाबालिग पूरी सल्तनत का मालिक हो, चाहे जितना बड़ा बादशाह ही क्यों ना हो, लेकिन उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। नाबालिग के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, बालिग के ऊपर है। नंबर 5 माल का मुकम्मल मिल्कियत में होना, माल मुकम्मल मिल्कियत में होना चाहिए, आधा अधूरा मिल्कियत में नहीं होना चाहिए। नंबर 6 माल का निसाब के बराबर होना, निसाब क्या है इंशाल्लाह भी आगे बताएंगे। नंबर 7 माल का हाजत असलिया से ज़ायद होना। हाजत असली क्या होता है, यानी जो हमारी ज़रूरत का सामान है, जो हमारे हाजत असलिया जो है उससे ज़्यादा सामान हमारे पास होना, उसको कहते हैं हाजत असलिया से ज़ायद सामान होना। नंबर 8 माल का दैन से खाली होना। दैन क्या होता है, दैन बोलते हैं कर्ज को, यानी माल जो है कर्ज से खाली हो। नंबर 2 माल का नंबर 9 माल नामी होना। माल नामी क्या होता है, यानी बढ़ने वाला माल होना। माल नामी 4 है। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी। सोना और चांदी किसी भी शक्ल में हो, ख्वाह डली की शक्ल में हो, जेवरात की शक्ल में हो या आराइश सामान की शक्ल में हो, सोना और चांदी किसी भी शक्ल में हो। नंबर 2 नकदी रकम होना, करेंसी होना, कैश होना। नंबर 5 माल तिजारत होना। माल तिजारत, माल पर मुकम्मल साल गुजर जाए। जब ये 4 चीज़ें हमारे पास माल नामी माल है और इस पर पूरा साल मुकम्मल गुजर जाए, जब इसके ऊपर साल गुजर जाए तब हमारे पास ज़कात फ़र्ज़ होती है। अब साल गुजरे कैसे, अब सुनिए बात को। माल पर साल गुजरने का मतलब ये नहीं कि हर रुपए पर माल गुजरे। मुस्तकिल साल गुजरना, साल गुजरने से मुराद ये है कि जिस तारीख में आपके पास पैसा या निसाब मौजूद हो वो तारीख तय कर ले। ये तारीख कमरी चांद की तारीख होनी चाहिए। यानी माल का जो हमारे पास ये 4 चीज़ें हैं, यानी सोना है, चांदी है, माल तिजारत है और माल नकदी है। सोना है, चांदी है, नकद यानी कैश है और माल तिजारत है। ये 4 चीज़ें हमारे पास है और 4 चीज़ें हमारे निसाब के बराबर बैठ रही हैं और इसके ऊपर मुकम्मल साल गुजर गया। ये नहीं कि हर 1 रुपये के ऊपर साल गुजरे, नहीं। हमने एक चांद की एक तारीख तय करी, मिसाल के तौर पे हमने 10 रमज़ान की तारीख तय करी और 10 रमज़ान पूरा साल हमारा गुजर गया। 10 रमज़ान को हमने देखा कि हमारे पास पैसे, मिसाल के 10 रमज़ान को हमने देखा, कैसे देखे कि 10 रमज़ान को अगर हमारे पास 5 लाख रुपए हैं जिस पर 1 साल गुजर गया था, ज़कात अदा कर दी गई थी। इस साल रमज़ान तक जो रकम आती जाती रही उसका कोई एतबार नहीं, बस इस रमज़ान में देख ले कि आपके पास कितनी रकम बाकी है और उस रकम पर ज़कात अदा कर दे। मतलब इस रमज़ान में 6 लाख रुपए आपके पास कर्ज निकाल कर बाकी बच गए, 6 लाख का 2.5% अदा कर दें। समझे बात कि आप कि मतलब हमारे पास 5 लाख, 10 रमज़ान को हमारे पास 5 लाख रुपए है और इस पर पूरा साल हमारा गुजरा। जब हमारा पूरा साल गुजर गया, आइंदा जब 10 रमज़ान आया हमने उसका हिसाब किया और बीच में जो रकम घटती और बढ़ती रही उसका कोई एतबार नहीं होगा। जो हमने तारीख तय करी थी उस तारीख को देखे हमारे पास अगर 6 लाख रुपए है तो 6 लाख रुपए का हम 2.5% कर लें, जो पैसा निकलेगा उसको वो हमारी ज़कात है, वो हमको आगे दे देना है। अब साहिब निसाब की तारीफ सुने। साहिब निसाब कहते किसको है। नंबर 1 अगर किसी शख्स की मिल्कियत में 7.5 तोला सोना यानी 87.78 ग्राम अगर किसी के पास सोना है तो वो साहिब माल है। नंबर 2 अगर किसी की मिल्कियत में 52.5 तोला चांदी यानी 612.36 ग्राम या उससे ज़ायद सिर्फ चांदी मौजूद है, ख्वाह किसी भी शक्ल में हो तो वो साहिब निसाब है। नंबर 3 अगर किसी की मिल्कियत में 52.5 तोला चांदी के बराबर अगर किसी के पास करेंसी पैस नगदी मौजूद है, ख्वाह किसी भी शक्ल में हो, इंडियन रुपीज़ में हो, डॉलर में हो, किसी भी एतबार में हो तो वो साहिब निसाब है। नंबर 4 अगर किसी की मिल्कियत में 52.5 तोला चांदी की मिल्कियत के बराबर या उससे ज़ायद तिजारती माल मौजूद हो, अगर किसी शख्स के पास 52.5 तोला चांदी से ज़्यादा या उसके बराबर किसी के पास माल तिजारत मौजूद हो तो वो साहिब निसाब है। अगर किसी की मिल्कियत में मज़कूर 4 चीज़ें, अगर किसी की मिल्कियत में ये 4 चीज़ें हो, कौन सी, सोना हो, चांदी हो, माल तिजारत हो और नकदी यानी कैश हो, अगर ये 4 चीज़ें हो, 4 चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी हैं यानी थोड़ा सोना है, थोड़ी चांदी है और थोड़ा कैश है और थोड़ा माल तिजारत है, इन चारों को इकट्ठा करें और जब चारों को इकट्ठा करें कैलकुलेशन करें यानी ये हमारे निसाब चांदी के बराबर बैठेगा, यानी 52.5 तोला चांदी के बराबर बैठेगा तो वो साहिब माल है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, सोने और चांदी के ऊपर जो खोट लगे होते हैं यानी जो उसके ऊपर नक्श निगार जो खोट लगे होते हैं, जैसे डायमंड लगा होता है, निगार लगे होते हैं, खोट लगे होते हैं, तो वो नहीं गिने जाएंगे। उसको हटा कर जो सोने की कीमत है खाली उसको गिने और चांदी के ऊपर भी अगर लगे तो उसको हटा कर खाली चांदी की कीमत जो उसको गिने। डायमंड के ऊपर नक्श जो लगे, डायमंड हो या खोट हो तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। अब माल तिजारत कहते किसको है? माल तिजारत कहते किसको है? माल तिजारत उसको कहा जाता है अगर किसी चीज़ को ख़रीदते वक्त
نیت یہ تھی کہ اسے آگے فروخت کریں گے، اس کو بعد میں بیچیں گے. ہم کوئی چیز خرید رہے ہیں اور اس چیز کو خریدتے وقت ہماری نیت یہ تھی کہ ہم اس کو آگے بیچیں گے، اس کو آگے ہم بیچیں گے، تو یہ مال تجارت ہے. تو آخر تک ہماری نیت یہی رہی کہ اس کو ہم بیچیں گے اور اس کو پھر ہم بیچتے ہیں، وہ مال تجارت میں ہے. لیکن اگر ہماری نیت بدل، ہم اس کو خریدتے ہیں اور نیت ہماری ہوتی ہے کہ اس کو آگے ہم بیچیں گے، لیکن بعد میں پھر ہماری نیت بدل جاتی